Hello students, welcome to our this new video number 6 based on solutions. In this video, we will learn the variation of vapor pressure with mole fraction of solute. So that is all. In the previous video, we already studied the Raoults Law. In this video, we are going to learn in details regarding to the graph. So that is the explanation of Raoults Law with the help of graph, in which we have to study that is how the vapor pressure varies with mole fraction of solute, and furthermore the composition of vapor phase, and finally numericals based on this article. So what is the Raoults law? So the statement of Raoults law is that the partial vapor pressure of any volatile component of a liquid is equal to the vapor pressure of that pure component into the solution to the mole fraction of that component into the solution. So that is all. So mathematically, Raoults law can be written like this. We have already studied the mathematical expression, that is Pt, which indicates the total vapor pressure, which is equal to what? P20 minus P10 into x2 plus P10, where P10, P20 indicates what? That is the vapor pressures of the pure components. पहा या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. परत आपण दोन लिक्विड्स गृहीत धरलेले आहेत, कन्सिडर केलेले आहेत. सो त्यांचे प्युअर फॉर्ममध्ये असतानाचे जे काही वेपर प्रेशर्स असतात ते P10 आणि P20 ने आपण इंडिकेट करतो आहे. सो वी नो, सो दीज आर कॉन्स्टंट and therefore the Raoults law can be written like this: total vapor pressure of solution is equal to x2. What indicates that? That is, total vapor pressure of solution varies proportionally with the mole fraction of solute in the solution. So if the total vapor pressure of solution is plotted against the mole fraction of solute, we will get a straight line graph. Similarly, so when P1, that is partial vapor pressure, is plotted against the mole fraction of the first component, that is x1, and P2, that is partial vapor pressure of second volatile component, is plotted against the mole fraction, that is x2 of the second component. So we will get straight line graph. So see here, this is actually the combination of these three, that is the vapor pressure of total solution is plotted against the mole fraction of solute, and the partial vapor pressures of both volatile components are plotted with their mole fractions into the solution. So see, try to understand the total vapor pressure when plotted against the mole fraction solute. So we will get such a straight line graph like this. See here, so this is what it indicates, that is when total vapor pressure is plotted against the mole fraction of solute x2. So we will get such type of a straight line graph. So in which the minimum value of vapor pressure is here, that is P10. Minimum value, or P10 indicates what? Minimum value of vapor pressure, and P20 indicates the maximum value of the vapor pressure. Then see, in this case, so P1 is equal to what? See here, when
total vapor pressure is plotted against the x2. P1 indicates what here? So P1, so that is equal to P10 here. P1 is equal to what? Here. This P1 is equal to what? Partial vapor pressure is equal to what? So that is equal to P10 at x2 is equal to 0. See here, when x2 is equal to 0 पहा, mole fraction of solute जेव्हा 0 असेल त्यावेळेस पहा P1 ची व्हॅल्यू काय आहे, जी की मॅक्झिमम आहे P10. लुक ॲट दिस, P1 ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे आणि that is the value of P1 goes on decreasing here. That is, value of this goes on decreasing with the value of x1, that is the mole fraction, with mole fraction of solvent. So that is shown with the help of this graph here. See here, पहा इथे दाखवलेला आहे किंवा पहा. So P1 is equal to P10 at x2 is equal to 0. x2 ची किंमत जेव्हा 0 असेल तेव्हा P10 पहा इथे दिसतं आपल्याला आणि P2 is equal to P20. Partial vapor pressure of second component. So that is P2 is equal to P20 here when the x2 is equal to 1. x2 is equal to 1. So that is what? Partial vapor pressures दोन components जे आहेत तर या ठिकाणी आपल्याला जेव्हा P1 is equal to P10 असेल, हे कधी असेल when x2 is equal to 0 आहे आणि जेव्हा x2 ची किंमत मॅक्सिमम असेल that is x2 is equal to 1 या ॲक्सिस वरती ती इन्क्रीज होत जाते तेव्हा आपल्याला P2 ची किंमत मॅक्सिमम मिळेल आणि ती असेल P20. नाउ से सेकंड फॉर P1 वर्सेस x1. P1 वर्सेस x1. आता या ग्राफ मध्ये पहा या दोन्ही गोष्टी एकत्रित दाखवलेल्या आहेत. हाऊ द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ कॉम्पोनंट व्हॅरीज विथ देअर मोल फ्रॅक्शन्स है कॉम्बिनेशन आहे आणि कसं दाखवलेलं आहे ते पहा. हा फर्स्ट ग्राफ पहा. सो P1 is equal to 0. Partial vapor pressure of first component is 0 when x1 is equal to 0. आणि मग पहा जशी x1 ची किंमत वाढत जाईल आता इकडे रिव्हर्स टू दिस याच्या अपोजिट x1 ची किंमत जेव्हा वाढत जाईल तर आपल्याला पहा P1 ची किंमत जी आहे पार्शियल वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनंटचं इन्क्रीजेस विथ व्हॅल्यू ऑफ x1 तेच इथे दाखवलेलं आहे आणि त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपल्याला कधी मिळेल when x1 is equal to 1. मोल फ्रॅक्शन जेव्हा मॅक्सिमम असेल तेव्हा आपल्याला P1 ची व्हॅल्यू सुद्धा मॅक्सिमम मिळेल इथे दाखवलेलं आहे आणि पहा इथे पहा फॉर P1 वर्सेस x1 when P1 is equal to 0 at x1 is equal to 0 आहे. P1 is equal to 0 कधी असेल पहा इथे जेव्हा x1 is equal to 0 असेल आहे आणि P1 is equal to P10 जी की मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल P10 ही कधी असेल when x1 is equal to 1 when x1 is equal to 1 आणि इथे पहा फॉर P2 वर्सेस x2 दुसरा ग्राफ पहा सेकंड ज्याला म्हणूयात आपण है ना when this P2 is plotted against the mole fraction second componentचं partial vapor pressure when plotted against the the mole fraction of that component in the solution. इथे पहा P2 ची किंमत 0 असेल P2 ची किंमत 0 असेल कधी असेल P2 ची किंमत 0 जेव्हा x2 is equal to 0 असेल तेव्हा P2 ची किंमत सुद्धा 0 असेल आणि x2 ची किंमत वाढत जाते आपल्याला माहिती आहे इथे दाखवलेलं आहे त्यावेळेस P2 हे वाढत जाईल आणि जेव्हा x2 is equal to 1 असेल तेव्हा त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू P20 असेल पहा दोन्हीमध्ये आपल्याला स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो आणि त्याचं ओरिजिन जे आहे सो दॅट इज व्हॉट हाऊ इट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन पहा ओरिजिन इथून आहे दोन्ही ग्राफ अशा पद्धतीने या ठिकाणी दाखवलेला आहे फॉर P2 वर्सेस x2 P2 is equal to 0 at x2 is equal to 0. P2 is equal to 0 कधी असेल पहा हे P2 इथे 0 किंमत P2 ची जेव्हा x2 is equal to 0 आणि x2 ची किंमत जेव्हा मॅक्सिमम होईल ती 1 तेव्हा P20 मॅक्सिमम असेल P2 मॅक्सिमम असेल दॅट इज व्हॉट P20 मॅक्सिमम असेल सो P2 is equal to P20 at x2 is equal to 1. तर अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी या ठिकाणी एकत्रित दाखवलेल्या आहेत. आपल्याला अजून एक गोष्ट या ठिकाणी पाहायची आहे
व्हॉट इज दॅट दी कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. आता इथे लक्षात घ्या A1 A2 हे दोन लिक्विड्स आहेत, P1 P2 हे त्यांचे पार्शियल प्रेशर्स आहेत. आपल्याला माहिती आहे X1 X2 ह्या सोल्युशनमध्ये या दोन्ही व्होलाटाईल कंपोनंटच्या मात्रा आहेत. पहा, ट्राय टू अंडरस्टँड. हे तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करताना याची तुम्हाला मदत होईल. परत P10 P20 काय आहे, जेव्हा ते इंडिव्हिज्युअल प्युअर फॉर्ममध्ये असतील दोन्ही व्होलाटाईल कंपोनंट्स तेव्हाचे त्यांचे वेपर प्रेशर्स आहेत. ह्या गोष्टी आपण ऑलरेडी अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये शिकलेलो आहोत. आणि अजून एक गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे आहे, वे इफ Y1 अँड Y2 बी द मोल फ्रॅक्शन्स ॲट इक्विलिब्रियम. पाहता कशाच्या, पहा, इफ Y1 अँड Y2 बी द मोल फ्रॅक्शन्स ॲट इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर फेज. ट्राय टू अंडरस्टँड. अजून एक कॉन्सेप्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे आहे, इफ Y1 अँड Y2 बी द मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ वेपर्स, मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ वेपर्स ॲट द इक्विलिब्रियम स्टेज. की वेपर्सची मात्रा दोन्ही व्होलाटाईल कंपोनंटची ॲट इक्विलिब्रियम स्टेजला जर Y1 आणि Y2 ही जर गृहीत धरली आपण या ठिकाणी, पहा, जसं आपण सोल्युशनमध्ये मोल फ्रॅक्शन X1 X2 म्हणायलो तशी मोल फ्रॅक्शन वेपर्स फॉर्ममध्ये, वेपराईज झालेल्या फॉर्ममध्ये या दोन्ही सोल्युशनची Y1 Y2 अशी गृहीत धरली आपण. पहा, सो वी विल गेट व्हॉट, दॅट इज P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू PT अँड P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू PT. वेअर P1 P2 काय आहेत आपल्याला माहिती आहे, पार्शियल वेपर प्रेशर्स आहेत, आणि PT काय आहे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. तर अशा पद्धतीने ही जी मोल फ्रॅक्शन आहे या मोल फ्रॅक्शनवरती, वेपर फेज मधल्या मोल फ्रॅक्शनवरती आहेत P1 आणि P2 पार्शियल वेपर्स कसे डिपेंड्स आहेत, तर आपल्याला ते या फॉर्म्युल्याने मिळतं. जसं पार्शियल वेपर प्रेशर्स X1 आणि X2 वरती कसे डिपेंड आहेत. नाव से, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फायनली व्हॉट वी हॅव टू रिमेंबर हिअर, दॅट इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ द राउल्ट्स लॉ. ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आपल्याला. पहा आहे, आणि त्याच्यानंतर हे दोन फॉर्म्युले याच्यावरती न्यूमेरिकल्स अवलंबून आहेत. पहा, पार्शियल वेपर प्रेशर्स हाऊ कॅन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मोल फ्रॅक्शन्स, that is of both volatile components into the solution, and furthermore that is the mole fractions into the vapor form मध्ये mole fractions Y1 आणि Y2 ने इंडिकेट केलेले आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतो. तर या 2-3 फॉर्म्युल्याची मदत घेऊन जे आहे त्याच्यावरती जे काही न्यूमेरिकल्स अवलंबून आहेत ते न्यूमेरिकल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, तर लागलीच आपण याच्यावरती अवलंबून असलेला एक न्यूमेरिकल पाहूया. त्याचं ॲप्लिकेशन जे आहे आपण न्यूमेरिकलच्या स्वरूपात आपल्याला हे कळायला अजून सोपं जाईल आणि राउल्ट्स लॉ आपल्याला चांगल्या पद्धतीने समजेल. ओके, let us see the numerical based on Raoults law. See here, the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find the composition of liquid and vapor if total vapor pressure is 600 mmHg. Now see, so what we have to determine and what is given. See here, what is given. The vapor pressure of pure liquids A and B is given, that is here P10 450 mmHg, P20 vapor pressures of pure liquids A and B is given, and finally the total vapor pressure of the solution is given, that is 600 mmHg. And what we have to determine? We have to find the composition of liquid and vapor. That is what. We have to determine the mole fractions of the solute and solvent in the solution and also their composition in the vapor phase. So find the composition of liquid and vapor phase. So that is what. So how this can be done, numerical can be solved in 2 steps. Here first one, composition of A and B in the solution means initially we can determine the mole fractions, that is X1 and X2. See here, composition of A and B in the solution are X1 and X2. Okay, so we have the Raoults equation, Raoults law equation. See here,
total vapor pressure is equal to P20 minus P10 into X2 plus P10. See here. So this is given in the numerical. How to calculate? Just put the values in the Raoults Law equation. See here. Total vapor pressure might be 600. P2 700 minus 450 into X2 plus 450. That is the total vapor pressure. That is the P10. Value of the P10 is like this. आता सिंपल आहे, सोपं आहे. हे जर वजाबाकी आपण केली तर आपल्याला मिळेल 250 X2 प्लस 450. ओके, 250 X2 लेफ्ट हँड साईडला घेतला आपण 600 मायनस 450 होईल 150. आणि मग X2 काढायचं म्हणून 250 जर 150ला आपण डिव्हाइड केलं 0 0 कॅन्सल होईल, भाग गेला 5 3 15 5 5 25 3/5 येईल. हा जर भागाकार केला आपण 3ला भाग जात नाही म्हणून ते दशांश घेतला 5 × 30 0.6 येईल. आणि मग x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2. ही x2ची किंमत मिळाली आपल्याला x2ची. x1 काढता येईल. x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2 1 मायनस 0.6 0.4 येईल आपल्याला. तर अशा पद्धतीने आपल्याला मोल फ्रॅक्शन मिळेल. x1 म्हणजे सॉल्व्हंटची आणि x2 म्हणजे सोल्यूटची. देन सेकंड वन, कंपोजिशन ऑफ A अँड B इन द वेपर. y1 अँड y2 ची मात्रा काढायची आपल्याला वेपर फेजमध्ये. याच्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे P1 इज इक्वल टू y1 PT अँड P2 इज इक्वल टू y2 PT. आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे. आणि आपल्याकडे हा फॉर्म्युला सुद्धा आहे P1 इज इक्वल टू P10 x1 अँड P2 इज इक्वल टू P20 x2. दोन्ही फॉर्म्युले जर कम्पेअर केले आपण तर पहा इकडे हेच काय होईल, y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन PT. y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन PT. P1 ची किंमत इथून ठेवली P10 इंटू x1. PT जशाच तसं किमती ठेवा. आता P10 ची किंमत ठेवा, x1 आताच काढले आपण ते ठेवा, डिवाइड बाय 600 आहे. पहा हे मल्टिप्लिकेशन करू शकतो आपण. 0 0 कॅन्सल करता येईल. 45 इंटू 0.4 अपॉन 6 इंटू 10⁻1 केले. याला 60ला मी असं पॉवरच्या स्वरूपात लिहू शकतो. हा जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर येईल 180 इथे दशांश येईल अपॉन 6 10⁻1 वर घेऊन गेलो तर -1 होईल. हे करून पाहिलं तर 0.3 येईल. अशा पद्धतीनं हे झालं y1 मिळालं की y2 काढता येतं. 1 मायनस y1 1 मायनस 0.3 0.7. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला y1 आणि y2च्या किमती, दॅट इज द कंपोजिशन ऑफ A अँड B इन द वेपर फेज, अँड x1 अँड x2च्या किमती, दॅट इज द कंपोजिशन, दॅट इज द मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. सो हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. x1 सॉल्व्हंटसाठी वापरतो आपण, x2 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. त्याच पद्धतीने y1 वेपर फेजसाठी इक्विलिब्रियम स्टेजला आहे ना सॉल्व्हंटची मात्रा आणि y2 सोल्यूटची मात्रा जी की वेपराइज फॉर्ममध्ये आहे. अशा पद्धतीने हा न्यूमेरिकल सोपा आहे. थोडंसं आपण काळजीपूर्वक वाचला आणि हे फॉर्म्युले 3 लक्षात ठेवले आपण. सो दॅट इज राउल्ट्स लॉ इक्वेशन अँड दिस 2 फॉर्म्युलीज. आपल्याला हे न्यूमेरिकल सहज करता येते. ओके, सो दॅट्स ऑल. So if you like video, don't forget to subscribe. We will stop here. Thank you. Watch all the video carefully and try to understand Raoults Law. This is one of the important aspects from this topic. We stop here. Thank you. We will meet again in the next video. Till then, bye.